ओम शांति 11 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने हृदयर सहित बाबा बाबा कुह, तेबे खुशी रे लोम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा मायाजित होइजिब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे तुमे माने हृदयर सहित बाबा बाबा कुह, तेबे खुशी रे लोम टांकुरी उठिब एवं खुशी रे रहिबा द्वारा मायाजित होइजिब। आजिर प्रश्न, केउ कथारे पिलामानंकु मेहनत करिबाकु पड़िथाए, किंतु ताहा ही हेउछि खुशी एवं जोगर आधार। केउ कथारे पिलामानंकु मेहनत करिबाकु पड़िथाए, किंतु ताहा ही हेउछि खुशी एवं जोगर आधार। उत्तर, आत्म अभिमानी हेबारे ही मेहनत लागुछि, किंतु एहा द्वारा ही खुशीर निशा चढ़ुछि एवं मीठा बाबा मने पड़ुछन्ति। माया तो तुमको देह अभिमानर वशीभूत करिब, बलवान सहित बलवान होई लड़िब, किंतु एथिरे निराश हेबार नाही। बाबा कहउछन्ति, पिलामाने मायार तोफान को डर नाही, केवल कर्मेन्द्रिय द्वारा कौनसी विकर्म कर नाही। ओम शांति। आत्मार पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति अथवा शिक्षा देउछन्ति, पाठ पढ़ाउछन्ति। पिलामाने जानिछन्ति जे पाठ पढ़ाउथिबा बाबा सर्वदा देही अभिमानी अटन्ति। से हेउछन्ति निराकार, जिए कि केबे हेले शरीर धारण करन्ति नाही, पुनर्जन्मरे आसन्ति नाही। बाबा बुझाउछन्ति, एबे तुम संतान मानंकु मो सदृश निजको आत्मा बोली भाबिबाकु हेब। मु परम पिता अटे। परम पितांकर देह न थाए, तांकु देही अभिमानी मध्य कुहाजिब नाही। से हेउछन्ति ही निराकार। बाबा कहउछन्ति, मोर निजर देह नाही, तुमकु तो जन्म जन्मांतर देह मिली आसुछे। वर्तमान तुम मानंकु मो सदृश देहरु अलगा होई निजको आत्मा भाबिबाकु हेब। जदि विश्वर मालिक हेबाकु चाहुछ, तेबे आउ कौनसी कष्टसाध्य कथा नाही। बाबा कहउछन्ति, देह अभिमान को छाड़ी मो समान हुआ। सर्वदा बुद्धि रे रहु जे मु आत्मा अटे। मोते बाबा राजयोगर पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा तो निराकार अटन्ति, सिया आमको पाठ पढ़ाइबे किपरि? सेथिपाई बाबा एही शरीर रे आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। गोमुख देखाउछन्ति ना, तेबे गोमुखरु तो गंगा बाहरी पारिब नाही। माता को मध्य गो माता बोली कुहा जाए। तुमे समस्ते गाई अट। यही ब्रह्मा तो गाई नुहंती, ब्रह्मांक मुख द्वारा ज्ञान मिलुछि। बाबांकर गाई तो नाही ना, तांको बलद उपरे सवारी हेबार मध्य देखाउछन्ति। सेमाने तो शिव एवं शंकरंकु एक बोली कहि देइछन्ति। तुमे संतान माने एबे जानुछ जे शिव शंकर एक नुहंती। शिव तो हेउछन्ति श्रेष्ठरु श्रेष्ठ, तांक परे पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा हेउछन्ति सूक्ष्मलोक निवासी। तुम मानंकु विचार सागर मंथन करी पॉइंट्स बाहर करी बुझाइबाकु पड़ुछि, आउ तुम मानंकु निर्भय मध्य हेबाकु पड़िब। तुमे संतान माने ही खुशी रे अछ। तुमे कहुछ, आमे ईश्वरीय विद्यार्थी अटु। आमको बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। भगवान उवाच मध्य रहिछि, हे संतान माने मु तुम मानंकु राजा मानंकर राजा करिबा पाई पाठ पढ़ाउछि। तुमे माने जेउ आड़को भी जाउछ, सेंटर को जाउछ, तुम मानंक बुद्धि रे रहिछि जे आमको बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। जाहाको आमे एबे सेवा केन्द्र रे बसी सुनुछु एवं बाबा मुरली चलाउछन्ति। मुखरे बाबा बाबा कहि चाल।
ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅମରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ବେହଦର ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ପତିତମାନେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଦୁନିଆରେ ଶରୀରକୁ ପତିତ ଭାବି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଏହିସବୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳି ଗଳିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏ କଥା ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ। ତେବେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ଆସୁନଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଥିଲ କି? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ। ଯେପରି ମାତାମାନେ ପଣତକାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ପୁଣି ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତୁମେ ରାଜକୁମାର ଥିଲ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଯେପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହଦ୍ର କଥା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ପତି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରେ ନାରାୟଣ। ଅମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଜମେରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମେଳା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସବୁ ମେଳା ମଇଳା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଏହି ମେଳା ଲାଗୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।
ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ, ମାଟି ପଥର ଆଦି ସବୁର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା? ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୀଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଥବା ରଚୟିତା ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା? ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଲେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବାସ୍ତବ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହାର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଜାପାନୀ ଅଥବା ଚୀନ ଅଟେ। ସେମାନେ ତ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୁହ, ସେହି ଧର୍ମ କେବେ ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହା ଯେପରି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ସଦୃଶ ହେଲା ନା? କେହି କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ମାଠିଆ ଭରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମାଠିଆରେ ଢାଳି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଭାବି ପିଇଥାନ୍ତି। ବିଲାତକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଲୋଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ସରିଗଲେ ପୁଣି ମଗାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ପାଣି ତ ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ଆସେ। ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଘର ମଧ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ 100 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଏତେ ଜାଗା ମିଳିବ ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମହଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେପରି ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ସେଠାରେ ସୁଖରେ ରହିବ। ସେଠାରେ କାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ବେହଦର କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ହଦ୍ର କଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ତ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେତେ ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ କେହି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟର ଚିତ୍ର ଘରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ସିଏ ସବୁକିଛି ହରାଇଥାନ୍ତି।
ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ମିଠା ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାତିଦିନ ବାବା ବାବା ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଆସୁନଥିବ, କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପହିଲମାନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ପହିଲମାନ ସାଥିରେ ପହିଲମାନ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥାଏ। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ତୋଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। କେତେକ କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଏ କଥା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାହାଠାରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ନ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆରେ, ଏହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ରହୁ। ଭାବିବା ଦରକାର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ କୁଳର। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଯଦି ଉଭୟ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ପୁତନା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କମାଲ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବେ, ଜ୍ଞାନରେ ତୀଖା ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ,
शुभ चिंतन द्वारा ज्ञानर सागर रे समाहित हेउथिबा अतीन्द्रिय सुखर अनुभवी हुआ। जेपरी सागर भितरे रहुथिबा जीवजंतु सागर जलरे बुड़ी रही थांते, बाहर को आसीबा को चाहंते नहीं, माछ मध्य पानी भितरे ही रही थाए। सागर बा पानी ही तार संसार अटे। सेहीपरि तुमे पिलामाने मध्य शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाबांक भितरे सदा सर्वदा एकनिष्ठ होई रुह। जे पर्यंत सागर सहित एकनिष्ठ हेबार अनुभव करि नाह, से पर्यंत अतीन्द्रिय सुखर झुलणारे झुलिबार एवं सर्वदा हर्षित रहिबार अनुभव करि पारिब नाही। सेथिपाई निजको एकांतवासी कर, अर्थात सर्व आकर्षणर भाइब्रेशन थारु अंतर्मुखी हुआ। आजर स्लोगन, निजर चेहरा एभली चलंती संग्रहालय करि दियो जेउथिरे बिंदु स्वरूप बाबा देखा जाउथिबे। निजर चेहरा एभली संग्रहालय करि दियो जेउथिरे बिंदु स्वरूप बाबा देखा जाउथिबे। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। निजको शरीरर बंधन ठारू मुक्त करिबा पाई निजको सर्वदा अवतार मने कर। अवतार अटे, यही स्मृति रे रही शरीरर आधार नहीं कर्म कर, किंतु कर्तापणियार चेतना ठारू ऊर्ध्वरे रही कर्म कर। मु करिछि, मु करूअछि, यही भली संकल्प को मध्य समर्पित करि दियो, जहा द्वारा कर्मर बंधन रे बांधी हेब नाही। देह भितरे रहिथिले मध्य विदेही अवस्थार अनुभव करिब। ओम शांति।